हेलो स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर 12 में स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करिए छीए अने आजनो टॉपिक है 9.1 पेज नंबर 244 पर। तो चैप्टरनु नाम है सवर्ग संयोजनों, एटले के संकीर्ण सवर्ग संयोजनों बने छे। सवर्ग संयोजनों की शोध सौथी पहला आल्फ्रेड वर्नर नामना साइंटिस्टे करी हती अने एमणे अमुक सिद्धांतों पण आप्या छे के कया सिद्धांत पर आधारित छे। तो सौथी पहला आपणे जोई लईए के सवर्ग संयोजन की व्याख्या शुं हती। तो सवर्ग संयोजन की व्याख्या एवी हती के संकीर्ण धातु आयन साथे ऋण आयन अथवा तो तटस्थ परमाणु जेने आपणे लिगेंड कहीए छीए ज्यारे जोड़ाई छे तो आपणी पासे संकीर्ण एटले के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड प्राप्त थाय छे। तेमां जे धातु आयन हशे ए केंद्र में रहेशे अने लिगेंड जे हशे ते फरते बाजुए गोठवाशे। हजी एक खासियत के आपणे 11th में जोयुं हतुं के ध्रुवीय बंध आवे छे, अध्रुवीय एटले के इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करीने जो बंध रचातो होय अने बंनेनो वीजभार समान होय तो आपणे एने अध्रुवीय बंध रचाय एवुं कहेता हता। पछी ज्यारे बे परमाणुओ अथवा तो तटस्थ परमाणुओ इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करे छे पण वीजभार अलग अलग आवे छे, एटले के HF नुं एक्जाम्पल आपणे लीधुं हतुं 11th में। तो आवो तो ध्रुवीय बंध रचातो तो एमां आ सौथी वधारे हेलोजन नेगेटिव हतो तो अहींया डेल्टा माइनस लगता ने डेल्टा प्लस लगता ने आने आपणे ध्रुवीय बंध कहेता। तो इलेक्ट्रॉननी भागीदारीथी रचातो बंध परंतु वीजभार केवा होय छे, अलग अलग होय छे तो आपणे एने ध्रुवीय बंध कहेता हता। हवे અહીં શું જોવા મળે છે તો કે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી તો થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, પરંતુ ઇલેક્ટ્રોન એક પરમાણુ પાસે હોતો જ નથી અને ખાલી પડેલી ડી કક્ષક સંક્રાંતિ ધાતુની ખાલી પડેલી ડી કક્ષક હોય છે, બરાબર। એની સાથે જે લિગેન્ડ જોડાઈ છે એ ઇલેક્ટ્રોન નું દાન करे छे। એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન આપવા વાળું કોણ છે? લિગેન્ડ છે। આપણી પાસે ખાલી બે જ વસ્તુ છે। કઈ બે વસ્તુ છે તો કે ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ। धातु आयन एटले शुं के जेनी पासे डी कक्षक छे, आटलुं तो कॉमन छे, आपणने खबर ज छे के धातु आयन ने हूँ मेटल कहूं छुं अने एक होय छे लिगेंड आपणो, बराबर। तो आपणी पासे बे वस्तु हशे तो ज संकीर्ण संयोजन बनशे। एना माटे डी कक्षक कोनी पासे छे तो के धातु आयन पासे डी कक्षक छे, हाँ के ना, बराबर। हवे एने कोण इलेक्ट्रॉन आपे छे तो के लिगेंड एने इलेक्ट्रॉन युग्म आपे छे, एटले के इलेक्ट्रॉननी जोड़ी कोने आपे छे? केंद्रीय धातु आयन ने आपे छे। अने पछी बंने वच्चे जे बंध रचाय छे ई बंधनुं नाम छे सवर्ग सहसंयोजक बंध। तो एक वस्तु मगजमां फिट करी लेवानी के आपणी पासे डी कक्षकना संकीर्ण धातु आयन छे। संकीर्ण शब्द शुं काम वापरू छुं तो के जेनी डी कक्षक अपूर्ण भरायेली होय तो आपणे एने संकीर्ण धातु कहेशुं, बराबर। तो ए परमाणु तत्व आयन जेनी डी कक्षक खाली छे एनी साथे बंध रचवा माटे कोण आवे छे तो के कां तो तटस्थ हशे अथवा तो ऋण आयन हशे, बराबर छे, गमे ते होई शके। पण एनी साथे जे भी आवे छे ने जोड़वा माटे जोड़ाववा माटे एने आपणे लिगेंड नाम आप्युं छे। लिगेंड नाम शुं काम आप्युं छे तो के ई इलेक्ट्रॉन जोड़ीने दान करे छे એટલા માટે આપણે એનું નામ लिगेंड રાખ્યું છે। लिगेंड એટલે શું? તટસ્થ છે, ઋણ છે, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડીનું દાન કરે છે અને દાન કરે છે કોને તો કે ધાતુ આયન ને। અને પછી પરિણામે બંને વચ્ચે શું સ્થપાય તો કે બંધની રચના થાય, બંધ સ્થપાય ને ઈ બંધનું નામ શું છે? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ। સમજાઈ ગયું ટોપિકનું નામ? ખાલી સહસંયોજક બંધ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી બંને કરતા હોય, ખ્યાલ આવે છે। પણ અહીંયા કોના ઇલેક્ટ્રોનના લીધે બંધ થયો તો કે લિગેન્ડના ઇલેક્ટ્રોનના લીધે। आना इलेक्ट्रॉननु नथी लेवानुं थतुं, नथी आपवानुं थतुं, ए कशुं ज करतो नथी। ख्याल आवी गयो? आने कोण इलेक्ट्रॉन आपे छे तो के लिगेंड इलेक्ट्रॉन आपे छे, ख्याल आवी गयो?
મેં એક એક્ઝામ્પલ પણ કીધું હતું આની પહેલાં સમજાયું ત્યારે હું એ લખું છું કે અમોનિયાનો Nની પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, બરાબર. તો અહીંયા હું H કહું, H કહું, H. તો આની સાથે કોણ જોડાય છે? તો કે H+ જોડાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? અને અમોનિયમ આયન પ્રાપ્ત થાય. ઓકે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની જોડીનું દાન થાય છે. કોના દ્વારા? લિગેન્ડ દ્વારા. એટલે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન તો હોવા જ જોઈએ ને, તો જ આપણે લિગેન્ડને ઋણ આયન કહીએ છીએ. ઋણતા વધારે એટલે શું? કે ઇલેક્ટ્રોન એક્સ્ટ્રા છે એની પાસે, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડી આપે છે. એકલો ઇલેક્ટ્રોન પણ નહીં, શું કરે છે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડી આપે છે અને પરિણામે બંધ બને છે. હવે આનું જે શોધ કરનાર હતું આલ્ફ્રેડ વર્નર નામનો વૈજ્ઞાનિક હતો. હવે એમણે શું કર્યું? તો કે કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ અને એમોનિયા, આ 2 વસ્તુ લીધી. શું લીધું? 2 દ્રાવણ લીધા. કેટલા? 2. એક અમોનિયાનું દ્રાવણ લીધું ને એક કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ લીધું. સમજાય છે? પછી એમાં ખાલી સાંદ્રતામાં ફેરફાર કર્યો. તો અહીં આપણે જોઈએ, ધ્યાનથી જોઈએ ને, તો કોબાલ્ટ એટલે ધાતુ, હા કે ના? તો જે કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ છે એમાંથી કોબાલ્ટ આપણો શું થઈ ગયો? ધાતુ આયન થઈ ગયો. તો એની સાથે જે અમોનિયા જોડાઈ છે એ અમોનિયા શું થયું? લિગેન્ડ. સમજાણું? ઓકે, તો હું ધાતુ આયનને અંડરલાઈન કરું તો આમાંનો મારો કોબાલ્ટ શું છે? ધાતુ આયન. એમોનિયા શું થઈ ગયું? લિગેન્ડ. સમજાય છે? એમોનિયા શું થઈ ગયું આપણું? લિગેન્ડ. તો એમોનિયા એટલે કે નાઇટ્રોજન પાસે જે 2 ઇલેક્ટ્રોન હશે ને એક્સ્ટ્રા, એ આપે છે એટલે એ લિગેન્ડ થઈ ગયું. બચ્યો Cl થઈ ગયું આપણો ઋણ આયન. શું થઈ ગયું? અને સંકીર્ણ સંયોજન લખવા માટેનું એક ફોર્મ્યુલા છે, એક ચોક્કસ રીત છે કે એને કેવી રીતે લખવાની. તો આપણે શું કરવાનું કે કેન્દ્રીય ધાતુ આયન હોય ને એ લખવાનો, એની સાથે કોને રાખવાનું? બ્રેકેટમાં લિગેન્ડને. જો મેં અહીંયા ફોર્મ્યુલા લખ્યો છે કે સંકીર્ણ ધાતુ આયન. તો ધાતુ તો આવડવા જ જોઈએ કે સ્કેન્ડિયમ, વેનેડિયમ, 3D કક્ષકના જેટલા બી નામ હતા ઝિંક સુધી, એ બધા કેવા છે? ધાતુ આયન. તો એ 10 નામ જોઈએ એટલે આપણને ખબર તો પડે ને કે આ ધાતુ છે, બરાબર. એ ધાતુ આયનને અહીંયા લખવાનો. તો આપણું ધાતુ આયન અહીંયા કયું છે? કોબાલ્ટ, હા કે ના? ઓકે, પછી આપણે શું લખવાનું? લિગેન્ડ. તો લિગેન્ડ આપણું કયું છે? NH3. આટલું આવડ્યું. પછી અહીંયા જુઓ શું લખ્યું છે? ઋણ આયન. તો ઋણ આયન કયું હશે? તો કે કોઈ બી હેલોજન, અથવા તો અહીંયા શું છે આપણું? ઋણ આયન Cl. ચોરસ બ્રેકેટમાં જ લખવામાં આવે છે. અને પછી આપણે લખશું ઋણ આયન. તો ઋણ આયન થઈ ગયું આપણું Cl. હવે આપણી પાસે પોઝિટિવ નથી તો આપણે પોઝિટિવ લખ્યો નથી, હોય તો લખવાનો. માનો કે સોડિયમ છે તો Na+ લખવાનો, પોટેશિયમ છે તો K+ લખવાનો. ખ્યાલ આવ્યો? પણ છે જ નહીં તો લખવાનો નહીં. તો સંકીર્ણ સંયોજન કેવી રીતે લખવાનું? તો કે કેન્દ્રીય ધાતુ આયન અને એના પછી નાના કાઉન્ટ્સમાં શું લખવાનું? લિગેન્ડ. પછી સ્ક્વેર બ્રેકેટ પૂરું કર્યા બાદ આ બાજુએ આવશે ઋણ આયન અને આ બાજુએ આવશે ધન આયન. તો આપેલું હોય ને તો આપણે ઓળખી જવાનું કે આ જ હશે, આ જ હશે. હજી એક વસ્તુ ટીપ કે સૌથી ઓછી માત્રામાં જે હશે ને એ ધાતુ આયન હોય, મતલબ એક જ હશે. વધારે પડતું કેન્દ્રીય ધાતુ આયન એક જ હશે. તો જે સંખ્યામાં એક જ હોય તો આ અમોનિયા કેટલા છે? 6 છે, નથી ધાતુ આયન. Cl કેટલા છે? 3 છે, ધાતુ આયન નથી. CO કેટલો છે? એક જ, કારણ કે નથી અહીંયા કાંઈ લખેલું કે નથી નીચે કાંઈ લખેલું. તો બીજી શોર્ટકટ શું છે કે સૌથી ઓછી માત્રામાં હશે એ આપણો કેન્દ્રીય ધાતુ આયન. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે વર્નર ભાઈ સાહેબે શું કીધું હતું. તો કે એણે કોબાલ્ટ ક્લોરાઇડ લીધું ને અમોનિયા લીધું અને બંનેને મિક્સર કર્યા. પણ એણે શું કર્યું? અલગ અલગ સાંદ્રતા એટલે કે માત્રા અલગ અલગ લઈને મિક્સ કરીને જોયું કે શું જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો સૌથી પહેલા એણે જે લીધું ને એણે અમોનિયાના કેટલા, આપણું લિગેન્ડ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એણે લિગેન્ડના કેટલા મોલ લીધા? 6. સમજજો, આ
તો ઠીક છે, આપણે મેઇન લિગેન્ડ ઉપર ફોકસ કરવાનું છે, કારણ કે વર્નરે એવું કીધું છે કે અલગ અલગ લિગેન્ડ ઉમેરતા અલગ અલગ રંગના દ્રાવણ પ્રાપ્ત થાય છે. તો અહીંયા જ્યારે અમોનિયા 6 મોલ લીધા હતા તો પીળા રંગનું દ્રાવણ મળ્યું, ખ્યાલ આવે, અથવા તો પીળા રંગનો પદાર્થ મળ્યો, સમજાય. પછી એણે શું કર્યું, લિગેન્ડની માત્રા ઘટાડી. શું કર્યું? ઘટાડી. 6 મોલમાંથી કેટલા મોલ લીધા? 5. તો રંગ કેવો મળ્યો? જાંબલી. હવે 5માંથી એમ થયું કે હજી થોડાક અમોનિયામાં જ પાણી ઉમેર્યું હોય એટલે શું થઈ જાય? સાંદ્રતા ઘટી જાય, તીવ્રતા ઘટી જાય. સાંદ્રતા એટલે શું? કેટલું પ્યોર છે, સમજાય છે? દાખલા તરીકે તમે પાણી લીધું, એમાં 3 ચમચી નમક નાખો. શું નાખ્યું? નમક. તો એની સાંદ્રતા કેટલી હશે? 3 ચમચી બરાબર હશે. તો હું લખું નમક બ્રેકેટમાં 3, મતલબ કે એની સાંદ્રતા, પ્યોરિટી. પછી હું એમ કહું કે હવે મારે એનાથી ઓછું લેવું છે, તો તમે શું કરશો? બીજો 1 ગ્લાસ પાણી લેશો ને એમાં ખાલી 2 જ ચમચી નમક નાખશો. તો એ શું થઈ ગયું? સાંદ્રતા ઘટી ગઈ, ખ્યાલ આવ્યો? અથવા તો તમે એમ કહો કે આમાં મારે ઓછી સાંદ્રતા નાખવી છે, તો એ જ પાણીમાં તમે શું કરશો? હજી થોડુંક પાણી ઉમેરી દેશો, એટલે સાંદ્રતા ઘટે. એટલે શું ખબર પડી? હા. પછી હજી 1 ગ્લાસ લ્યો, એમાં ખાલી 1 જ ચમચી નમક નાખો, તો શું થઈ ગયું? તમે એની સાંદ્રતા ઘટાડી. તો અહીંયા નમક આપણું શું થયું? લિગેન્ડ થયું ને, બરાબર ને? હા, એટલે સાંદ્રતા ઘટાડવા વાળું પદાર્થ. તો અહીંયા આપણે આની સાંદ્રતા કેટલી કરી? ઓનલી 4. તો થઈ ગયો રંગ લીલો. પછી કર્યું 3, તો રંગ થઈ ગયો વાદળી જાંબલી. જો ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ શોધ વર્નરે કરી કે જ્યારે પણ આપણે લિગેન્ડની માત્રામાં ફેરફાર કરીએ અથવા તો ઘટાડીએ છીએ તો આપણને અલગ અલગ રંગવાળા દ્રાવણ પ્રાપ્ત થાય છે. આવું વર્નર સમજાવવા માંગતા હતા અને આપણને સમજાઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? એણે પ્રેક્ટિકલ કર્યું તો આપણે થિયરી જોઈએ છીએ, બરાબર? હવે એના ઉપરથી એણે અમુક સિદ્ધાંત એટલે કે અભિધારણાઓ કાઢી. તો વર્નરના સિદ્ધાંત સાથે સાથે આ આખું બોર્ડ પર લખ્યું ને, આ 3 માર્ક્સમાં કન્ફર્મ પૂછાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વર્નરના સિદ્ધાંત સમજાવો. તો આપણે સમજાવી દેવાના. શું લખવાનું? આ વસ્તુ લખવાની, આ લખવું હોય તો લખવાનું. આ તો આપણી સમજવા માટે છે. આ લખીને આપણે આમાં નીચે શું એક લાઈન એડ કરવાની કે લિગેન્ડની જેમ જેમ લિગેન્ડની માત્રા અથવા તો સાંદ્રતા, શું લખશું આપણે? જેમ જેમ લિગેન્ડની સંખ્યામાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ તેનો રંગ બદલાતો દેખાય છે અને જુદા જુદા સંયોજનો પ્રાપ્ત થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? લખી નાખો, કારણ કે બોર્ડ પર જગ્યા નથી. હવે લખો જેમ જેમ. ટેક્સ્ટ બુકમાં છે ને પેજ નંબર એની ઉપર જ લખી નાખવાનો. હા, ટેક્સ્ટ બુકમાં ઉપર જ લખી નાખો. પેજ નંબર 245 ઉપર લખી નાખો. જેમ જેમ, 2 જ લાઈન છે. જેમ જેમ લિગેન્ડની સંખ્યા માં ફેરફાર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ તેનો રંગ બદલાતો કે બદલતો, કયું સાચું? બદલાતો દેખાય છે, બદલતો દેખાય છે અને જુદા જુદા સવર્ગ સંયોજનો આપે છે. ચાલો, સિદ્ધાંત સમજાઈ ગયો ને કે રંગ બદલાય છે અને પરિણામે સાંદ્રતામાં ફેરફાર જોવા મળે છે. અહીંયા ક્લોરીનના કેટલા મોલ હતા? તો કે 3 હતા, બરાબર? પછી 2, પછી 1 ને પછી લાસ્ટમાં ક્લોરીન અંદર લઈ લીધું છે, બરાબર? કારણ કે બંધ કેટલું હોવું જોઈએ? મિનિમમ 6નું તો હોવું જ જોઈએ, એટલા માટે. ચાલો, હવે સિદ્ધાંત જોઈ લઈએ. તેના બોર્ડ ઉપર લખ્યા જ છે મેં. કોણે આપ્યા? વર્નર ભાઈ સાહેબે આપ્યા.
સવર્ગ સંયોજન કેટલા પ્રકારના હોય તો કે ઓનલી 2, 2 પ્રકારના હોય. એકનું હુલામણું નામ આપણે રાખ્યું પ્રાથમિક સંયોજકતા ને બીજાનું હુલામણું નામ રાખ્યું આપણે દ્વિતીયક સંયોજકતા. પૂછાવાનું નથી કે સંયોજકતા શોધો, પણ જો પૂછાઈ જાય કે પ્રાથમિક સંયોજકતા એટલે શું તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રાથમિક સંયોજકતા એટલે જે તેનો ઓક્સિડેશનાંક શોધવાનો. ખ્યાલ આવ્યો? દાખલા તરીકે આનું સંયોજકતા પ્રાથમિક પૂછાય તો આપણે કોબાલ્ટનું શું શોધવાનું? ઓક્સિડેશન આંક. ખ્યાલ આવ્યો? તો પ્રાથમિક સંયોજકતા એટલે શું? ઓક્સિડેશન આંકની ગણતરી કરવાની. અને દ્વિતીયક સંયોજકતા એટલે શું તો કે સવર્ગ આંક અથવા તો સવર્ગ સહસંયોજક બંધની સંખ્યા ગણવી. હા, કેટલા બંધ છે તે. ખ્યાલ આવી ગયો? આ તો આપણને આવડે જ છે. ના MCQમાં પૂછાય છે કે દ્વિતીયક સંયોજકતા ગણાવો. શું પૂછાય છે એક્ઝામમાં? આપેલા સંકીર્ણ સંયોજનની દ્વિતીયક સંયોજકતા જણાવો. તો સૌથી ફર્સ્ટ વસ્તુ શું કરવાની? ધ્યાનથી જોવાનું કે આમાં બિચારું એકલું કોણ છે? ધાતુ આયન. તેને ધાતુ આયનને ક્યાં મૂકવાનું? કેન્દ્રમાં મૂકી દેવાનું. પછી ફરતે કેટલો આંકડો આપેલો છે તો આપણે ગોઠવવાની ટ્રાય કરવાની. મેક્સિમમ કેટલું હશે? કાં 4, કાં 5 ને કાં 6. આપણા સિલેબસમાં કયા છે તો કે 4 અને 6 બે જ છે. ખ્યાલ આવી ગયો કે આમાં હજી કોઈ ડાઉટ? તો આપણે એની ગણતરી કેમ કરશું દ્વિતીયક સંયોજકતાની? હું એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં, ચાલો ને. PTCl4, PTCl4 આની દ્વિતીયક સંયોજકતા કેટલી હશે? ખાલી જોઈને જ કયો, આવડવું જ જોઈએ. આની દ્વિતીયક સંયોજકતા કેટલી હશે? 4. રીઝન તો કે જે એકલું હતું એને મેડમ અમે કેન્દ્રમાં ગોઠવી દીધું. ક્લોરીન કેટલા હતા તો કે 4 હતા, તે ચારેય ખૂણે એક એક ગોઠવી દીધા. તો ઈ ક્લોરીન અને પ્લેટિનમ વચ્ચે જે બંધ રચાય છે એને આપણે શું કહેશું? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ. તો એની સંખ્યા કેટલી થઈ તો કે 4. હવે કોઈ ડાઉટ? ઓકે. હજી એકવાર એમ પૂછાય કે દ્વિતીયક સંયોજકતા આપો. એકાદું બીજું એક્ઝામ્પલ લખું. FeCN6. ચાલો, FeCN6 બ્રેકેટ ઓવર. ચાલો, આની સવર્ગ સહસંયોજકતા એટલે કે આનો ક્વેશ્ચન હું એમ કહું કે દ્વિતીયક સંયોજકતા કેટલી હશે? કયો? 6. શું કામે? Fe એક જ છે, કેન્દ્રમાં મૂકી દીધો. ફરતે હું શું ગોઠવીશ? સાયનાઇડ. CN6 ગોઠવી દઈશ. તો પછી બંને વચ્ચે બંધ કેટલા રચાશે તો કે 6. ખ્યાલ આવે? હવે આને જોવો અને આને જોવો. સમજાય છે શું બતાવ્યું છે? તો કે સ્ક્વેર બ્રેકેટ છે. આ જે હશે તે હંમેશા સંકીર્ણ ધાતુ આયન જ હોવાનો અને એની બાજુમાં જે છોટું બ્રેકેટમાં હશે એ હંમેશા લિગેન્ડ હોવાનો. ખ્યાલ આવી ગયો કે આમાં કોઈ ડાઉટ? તો સૂત્ર સમજીને આપણે શું વિચારવાનું કે આ મારું કેન્દ્રીય ધાતુ આયન છે ને આ મારું લિગેન્ડ છે. તો આને હું કેન્દ્રમાં ગોઠવીશ અને આને એની ફરતી બાજુ સરસ મજાનું ગોઠવી દઈશ. ગોઠવાઈ ગયું? તો દ્વિતીયક સંયોજકતા આવડી જશે. હવે જોઈને ખાલી આપણે વિચારવાનું કે કેટલા બંધ રચાતા હશે. ચાલો હવે આગળ જોઈએ. પ્રાથમિક સંયોજકતા આયનીય બંધ બનાવે છે, રચે છે અને પોતે ધન આયન હોવાથી ઋણ આયન વડે સંતોષાય છે. તો પ્રાથમિક વાળાનો સ્વભાવ કીધો છે. કેવો હોય છે કે તો પોતે ધન આયન છે એટલે એ કોનાથી આકર્ષાય? ઋણતાથી. એટલે ઇલેક્ટ્રોન લેવાની ટ્રાય કરશે. બરાબર. પછી દ્વિતીયકની વાત કરીએ. દ્વિતીયક સંયોજકતા આયનીય બંધ નથી એટલે કે એ બિન આયનીકરણ એવો શબ્દ આપ્યો ટેક્સ્ટબુકમાં. આપણે શું લખશું? આયનીય બંધ નથી. કારણ કે આમાં બંધ કેવું હોય છે? સહસંયોજક બંધ. આપણે આમાં બંધ કયો જોયો? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ જોયો. તો એ આયનીય તો નહીં જ હોવાનો ને. ઓકે. તે નિશ્ચિત હોય છે. નિશ્ચિત શું કામ કીધું? હવે આનો આન્સર તમે 6 કીધો. ના, હું ના, આનો આન્સર 7 છે. ચાલે? નિશ્ચિત હોય ને, બીજો લઈ આવો ક્યાંથી? ઓકે. તો એ નિશ્ચિત હોય. આ નિશ્ચિત સમજાઈ ગયું? બરાબર. તે લિગેન્ડ દ્વારા આપતા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા સમાન હોય છે. તમે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બોલો તો ભી આન્સર કરેક્ટ આવે અને એને જ સવર્ગ આંક કહેવાય. શું કહેવાય? સવર્ગ આંક. તો એ સવર્ગ આંક શું છે?
તો કે લિગેન્ડ દ્વારા અપાતા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા. તો 6 બાજુ 6 લિગેન્ડ ગોઠવા હોય તો એ બધા જ ઇલેક્ટ્રોન આપશે ને. સમજાવું. સાયનાઇડ Fe એટલે કે સાયનાઇડ આયરન ને એક ઇલેક્ટ્રોનની જોડી આપશે તો ફરતે કેટલા સાયનાઇડ ગોઠવા? 6. તો 6 એક આપવાના ને, કે એક સાયનાઇડ બીજા સાયનાઇડ સામે જશે લે તું આપી દે ને, ચાલવાનું? એવું ના ચાલે ને. એટલે બધા જ શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આપશે. તો ઈ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડી કેટલી દાન થશે? ટોટલ જોડી 6. ખ્યાલ આવી ગયો? અને એને આપણે શું કહેશું? સવર્ગ આંક કહેશું. શું કહેશું? સવર્ગ આંક, જે નિશ્ચિત હોય. ફરીથી રીડ કરું. દ્વિતીયક સંયોજકતા આયનીય બંધ નથી, કારણ કે એ સવર્ગ સહસંયોજક છે, તે નિશ્ચિત હોય છે. બરાબર. તે લિગેન્ડ દ્વારા અપાતા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા સમાન હોય છે. બરાબર. હવે લાસ્ટ પોઈન્ટ જોઈ લઈએ. તે દિશાકીય હોય છે. દિશાકીય એટલે કે આમાં આપણે જોડીએ ને, જ્યારે હું એનું બંધારણ ડ્રો કરું FeCN6 નું, Fe કેન્દ્રમાં મૂક્યો, Cn 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 Cn, પાંચમો Cn આ બેની થોડોક ઉપર ને લાસ્ટ વાળો આ બેથી થોડો નીચે. હવે આવી રીતે બંધ થયો. બરાબર ને. તો લાસ્ટ લાઈન એમ કહે છે કે દિશાકીય. તમે મન પડે ત્યાં મૂકી શકું? ચોક્કસ ભૌમિતિક રચના તો મળવી જોઈએ ને મને. હે, આ Cn હું અહીંયા લખું જ ચાલે? કે મારે તો આમ દોરવું હતું? ના ચાલે ને. એટલે દિશાકીય હોવાથી, દિશાકીય એટલે કે ચોક્કસ ધરી ઉપર હોય. બરાબર. હવે આ x એક્સિસ લવ, આ y એક્સિસ લવ ને આ z એક્સિસ લવ. ધરી એટલે શું? કે આપણે વિચારીએ. ખ્યાલ આવે છે? ભૌમિતિક રચના પહેલું ચેપ્ટર યાદ આવે? પહેલા ચેપ્ટરમાં CCP ક્યુબિક ક્લોઝ પેક ને હેક્ઝાગોનલ ક્લોઝ પેક એ બધું આપણે વિચારતા હતા ને, કે હતું. આપણે વિચારતા હતા ને કે આને એક બોક્સ કહેવાય, પછી આમ પાછળ જાય. બરાબર. પછી અંદરથી બી આમ થાય. તો આપણે વિચાર્યું હતું કે હતું? આપણે 3D રચના, 3D ને શું કહેવાય? 3 ડાયમેન્શનલ. હવે તો 3D ના મૂવી બી આવી ગયા છે કે આપણને એવું લાગે કે આપણે અંદર જ છીએ. હે ને. તો આ એવી બધી રચના છે. પહેલું ચેપ્ટર તો તમારી વિચાર શક્તિ જેટલી આમ સ્ટ્રોંગ હશે ને તો ઇઝીલી ચેપ્ટર આવડી જશે. હા, એવું જ હતું ને. તો આ 3 ખબર નહીં આ ડી ને શું કહો તમે ગુજરાતીમાં. ઓકે. તો આ અહીંયા દોરી શકતા નથી. ચોક્કસ આકાર મળે છે અને આ ચોક્કસ આકારને આપણે એમ ન કે જો મેડમ આનો આકાર આવો છે, એને ભૌમિતિક રચના એવો શબ્દ આપ્યો છે કેમેસ્ટ્રીમાં કે આની ભૌમિતિક રચના કઈ છે? અષ્ટફલકીય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ લાસ્ટ પોઈન્ટ એમ કહે છે કે દ્વિતીયક સંયોજકતા દિશાકીય હોવાથી વિવિધ પ્રકારની ભૌમિતિક રચના ધરાવતા સંકીર્ણ સંયોજનો બનાવે છે. શું? ભૌમિતિક રચના. ભૌમિતિક રચનામાં કયા કયા હોય? તો કે મેં તમને શીખડાવ્યું હતું કે મિથેન આવ્યો તો 11માં, તો એ હતો ચતુષ્ફલકીય હતો. પછી ચોકઠું દોરીએ તો સમતલીય સમચોરસ થાય. પછી અષ્ટફલકીય થાય. ખ્યાલ આવે છે? તો એને ભૌમિતિક રચના કહેવાય. અને એ આપણે મોઢે કરવી પડે કે કેટલા બંધ રચાય છે, તો આપણે એ જ પ્રકારની ભૌમિતિક રચના. પછી મન પડે એવું આમ દોરી દો એ તો ના ચાલે ને. ખ્યાલ આવ્યો? તો ચોથો પોઈન્ટ સમજાઈ ગયો. તો બસ આ એના સિદ્ધાંત હતા. સિદ્ધાંત કયા કયા હતા? તો કે સવર્ગ સંયોજકતા અને શું હોય છે? બે પ્રકાર હોય છે. પહેલું પ્રાથમિક એટલે ઓક્સિડેશનાંકની ગણતરી, જે નથી પૂછાતું. બીજું દ્વિતીયક, જે MCQમાં પૂછાય છે. તો આપણે એમાં શું જોવાનું છે કે કેટલા સવર્ગ સહસંયોજક બંધ અથવા તો સવર્ગ આંક હોય છે. સવર્ગ આંક એટલે બંધ. પછી બધુંય નહીં ગણવાનું. ઘણા નક્કી ના હોય અહીંયા બી આમ લીટા કરી નાખે, કરવાના જ હોય પણ આ હંમેશા ડોટમાં હશે. તમે ધ્યાનથી જુઓ ને બુકમાં, આ હંમેશા ડોટ હશે. કોઈ દિવસ સીધી રેખા નહીં હોય. સીધી રેખા એટલે બંધ થઈ જાય. પછી 6 દુ 12 લખીને આવતા નહીં.
કે મેડમ જો આનો ને આનો બંધ હતો પછી આનો ને આનો મેં બંધ બનાવી દીધો. ખ્યાલ આવે? આ તો આપણને આકાર સમજાય ને એના માટે આપણે આ ડેશ ડેશ વાળી લીટી ડ્રો કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? પણ આ કેટલું હોય છે? 6. સ્ટુડન્ટ્સ, દ્વિતીયક સંયોજકતા પૂછાય ને ક્યાં ગયું આ વાળું? તો આપણે બે જ આન્સર યાદ રાખવાનો, કાં તો ચોગડું કાં તો 6. આ બે માંથી જ આન્સર પસંદ કરવાનો છે. એના સિવાયનું સિલેબસમાં નથી. એના માટે MSc માં જવું પડે આપણે, આગળ જવું હોય તો. ખ્યાલ આવી ગયો? આનાથી આગળનું આવી ગયું છે 2 વાળું. ચાલો યાદ કરાવું 2 વાળું. 11th માં આવ્યું હતું. આવ્યું યાદ? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેટલા થયા? 2. સંસ્પંદન રચના કાં તો આ બાજુ કાં તો આ બાજુ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ જે સીધી રેખાવાળા HF તો કે એક જ. ખ્યાલ આવે? એટલે 1 અને 2 અત્યારે નથી. આપણે અત્યારે સિલેબસમાં કયા છે? 4 ને 6. તો આન્સર કેવો પસંદ કરવાનો? 4 અથવા તો 6. ચાલો, વર્નરના સિદ્ધાંતમાં કંઈ ડાઉટ હોય તો બોલો, બાકી આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક પર જઈએ. સમજાઈ ગયું ને? વર્નર ભાઈ સાહેબે શું કીધું? જેમ જેમ અલગ અલગ સંખ્યાવાળા લિગેન્ડ લઈએ તેમ તેમ અલગ અલગ રંગવાળું દ્રાવણ અથવા તો સંકીર્ણ સંયોજન પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર? આ લખી નાખવાનું અને આ લખવું જ પડે તો જ માર્ક્સ મળે, બાકી કંઈ થાય નહીં, માર્ક્સ કટ થઈ જાય. બરાબર? પછી સિદ્ધાંત 4 લખી નાખવાના, એટલે રોકડા 3 કે 4 જેટલા બી માર્ક્સનું પૂછ્યું હોય, આઈ ગેસ 3 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. ચાલો હવે આપણે જોઈએ પેજ નંબર 246 ઉપરનું દ્વિસાર અને સંકીર્ણ વચ્ચેનો તફાવત. દ્વિસાર પણ અલગ છે અને સંકીર્ણ પણ અલગ છે. ચાલો, આ નોટ ડાઉન થઈ ગયું છે ને બધું જ? આ લાસ્ટ વાળું લખ્યું છે ખાસ. આ લખાઈ ગયું ને? એ તો હજી સંયોજન આગળ આવશે ને એટલે તમને વધારે આ ચેપ્ટર ક્લિયર થશે કે સંકીર્ણ સંયોજન દોરવાના બી આવશે અને શું કહેવાય ગણતરી બી આવશે. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક આપણું છે દ્વિસાર અને સંકીર્ણ બંને વચ્ચેનો, કારણ કે કન્ફ્યુઝન થાય ઘણાઈને કે દ્વિસાર અને સંકીર્ણ બે એક જ છે. હકીકતે દ્વિસાર અને સંકીર્ણ બંને અલગ છે, તો આપણે વ્યાખ્યા લખી નાખીએ. બરાબર? બંનેની. ચલો ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે જોઈએ દ્વિસાર અને સંકીર્ણ વચ્ચેનો તફાવત, જે પેજ નંબર 246 ઉપર આપ્યો છે. સૌથી પહેલા આપણે વ્યાખ્યા સમજી લઈએ કે દ્વિસાર એટલે શું. તો કે દ્વિસાર એટલે કે આપણે જ્યારે બે સંયોજનોને મિક્સર કરીએ છીએ અથવા તો ક્ષારને મિક્સ, દ્વિ એટલે કે નામ ખુદ કહે છે કે બે ક્ષાર,
હે ને, દ્વિ એટલે બે, જ્યારે બે ક્ષારને મિક્સ કરવામાં આવે છે, બરાબર, તો એક સંયોજન પ્રાપ્ત થવાનું છે. પણ જે મૂળ દ્વિક્ષારનો ગુણધર્મ હતો એવો જ ગુણધર્મ નવા બનેલા સંયોજનનો પણ જોવા મળે છે, એને કહેવાય દ્વિક્ષાર. વ્યાખ્યા શું છે કે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતા બે કે તેથી વધારે ક્ષારને ભેગા કરી અને જે મિશ્રણ બને તે મિશ્રણ પણ મૂળ ક્ષારનો જ ગુણધર્મ જાળવી રાખે છે, બરાબર. તો એને શું કહેવાય? દ્વિક્ષાર કહેવાય. એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ K2SO4 અને Al2SO4. K2SO4 પોટેશિયમ સલ્ફેટ અને એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટનો એક્ઝામ્પલ લઉં, Al2SO4. તો આ પણ એક ક્ષાર છે અને આ પણ એક ક્ષાર છે, બરાબર. હવે આ બંનેને પ્લસ કરીએ તો આપણને નવું સંયોજન મળવાનું છે. શું મળશે? K2SO4 Al2SO4 into 24H2O. તો આ મળ્યું આપણને દ્વિક્ષાર. શું મળ્યું? દ્વિક્ષાર. અને આપણે પોટેશ એલમ પણ કહી શકીએ, પોટેશ એલમ, ઓર આપણે આને ફટકડી પણ કહી શકીએ. ફટકડી પેલું ખાંડ અથવા તો સાકરનો ગાંગડો હોય ને એવી દેખાય. ફટકડી આપણે જનરલી પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં મળતી હોય કે પાણીની ટાંકી છે એમાં બહુ જ ગંદુ થઈ ગયું હોય તો હે ને ફટકડી નાખીએ તો જેનાથી એ ગંદકી બધી નીચે બેસી જાય છે ને ઉપર આપણને સાફ પાણી વાપરવા માટે મળે છે, બરાબર. ઘણા બધા યુઝીસ છે. તો એ ફટકડી કેવી રીતે બને છે? તો કે પોટેશિયમ સલ્ફેટ નામનો ક્ષાર લેવામાં આવે છે અને એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ નામનો ક્ષાર લેવામાં આવે છે અને જ્યારે બંનેને મિક્સ કરવામાં આવે છે તો આપણને દ્વિક્ષાર પ્રાપ્ત થાય છે જેનું નામ પોટેશ એલમ કહો અથવા તો ફટકડી ગયો. તો આ મળે છે. તો આમાં ગુણધર્મ જળવાઈ રહે છે. એટલે કે આનો ગુણધર્મ શું હશે? તો કે આની પાસે K+ છે અને SO4 2- છે. સમજાય છે? આનો ગુણધર્મ છે કે આની પાસે આ પોઝિટિવ છે અને આ નેગેટિવ. એવી જ રીતે આની પાસે Al3+ છે અને SO4 2- છે. તો એવી જ રીતે જ્યારે આને આપણે ચેક કરીએ ને તો આમાં પણ આ ગુણધર્મ હશે, આ હશે, આ હશે અને આ પણ જોવા મળશે. એટલે કે આની પાસે પણ K+ છે, SO4 2- છે, Al3+ છે અને SO4 2- છે. જ્યારે આપણે આ ફટકડીને પિક્રિક એસિડ સાથે સંયોજન કરીએ, કે આપણે ફટકડી લીધી થોડીક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં પિક્રિક એસિડ નાખ્યું તો આપણને અવક્ષેપ દેખાશે, પીળા રંગના અવક્ષેપ દેખાશે જે બતાવે છે કે K+ હાજર છે. આપણે એમ કે મેડમ ચેક કેમ કરવાનું હોય? તો કે પ્રાયોગિક રીતે, પ્રાયોગિક પદ્ધતિની મદદથી આપણે ચેક કરશું કે કયો ધનાયન અને કયો ઋણાયન હાજર છે. ખ્યાલ આવે છે? તો મેં એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે આ ફટકડી કોને આ બન્યું છે એ પાવડર રૂપમાં હોય, એમાં હું ફટકડીનો પાવડર એડ કરી ને થોડુંક મિક્સ કરું, હલાવવું, ગરમ કરું, પ્રક્રિયા કરાવું તો પીળા અવક્ષેપ દેખાય. પીળા અવક્ષેપ એટલે કે એમાં K+ હાજર છે. આટલું સમજાણું. પછી નેક્સ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપું કે પિક્રિક એસિડ નાખીએ તો પછી NaOH નાખીએ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ નાખીએ તો ગુંદર જેવા સફેદ અવક્ષેપ મળે. કેવા? ગુંદર જેવા સફેદ અવક્ષેપ. NaOH ઉમેરવાથી કેવા અવક્ષેપ મળે? સફેદ, જે એલ્યુમિનિયમ 3+ ની હાજરી દર્શાવે છે. અહીંયા મેં કયું એડ કર્યું હતું આના માટે? પિક્રિક એસિડ. અને પીળા રંગના અવક્ષેપ બતાવતું હતું કે K+ હાજર છે. એલ્યુમિનિયમ માટે સફેદ અને મંદ NaOH નાખીએ તો Al3+, મંદ BaCl2 નાખીએ તો સફેદ અવક્ષેપ. આમાં SO4 માટે મંદ બેરિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ નાખીએ તો કેવા અવક્ષેપ કીધા? સફેદ અવક્ષેપ. એ શું દર્શાવે છે? SO4 2- એટલે એ તો આમાં પણ છે અને આમાં પણ છે. એટલે બંનેના SO4 2- બેરિયમ ક્લોરાઇડની શું કરવાનું? ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવાની. એક ટેસ્ટ ટ્યુબમાં આપણે શું ભરીએ? તો કે ફટકડી લીધી, ફટકડીનો પાવડર રૂપ અહીંયા લીધો થોડોક, પછી આ તો જલીય દ્રાવણ ઉમેરીએ જ ને આપણે NaOH, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું મંદ દ્રાવણ હોય એ દ્રાવણામાં થોડુંક
એડ કરવાનું. કેટલું? તો કે થોડીક એવી ટેસ્ટ ટ્યુબ ભરાય એટલું. પછી હલાવવાનું. હલાવી એટલે જોવાનું કે સફેદ અવશેપ મળ્યા કે ટ્રાન્સપેરેન્ટ રહ્યું. તો કે સફેદ અવશેપ મળે તો આપણે શું કહેવાનું કે હા મેડમ NaOH નાખવાથી સફેદ અવશેપ મળ્યા તો એલ્યુમિનિયમ હાજર છે. અથવા તો આપણે બેરિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ નાખીએ બીજી ટેસ્ટ ટ્યુબ લઈને ફરીથી અને આપણને સફેદ અવશેપ દેખાય તો આપણે શું કહેવાનું કે હા મેડમ એમાં SO4 હાજર છે. ત્રીજી એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લઈને આપણે એમાં પિક્રિક એસિડના 1 કે 2 ટીપા ઉમેરીને હલાવીએ એટલે આપણને પીળા મસ્ત એવા પીળા રંગના અવશેપ દેખાય તો આપણે શું કહેવાનું કે હા મેડમ એમાં પોટેશિયમ હાજર છે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે દ્વિક્ષાર એટલે શું કે બે ક્ષારને કમ્બાઈન થાય એ તો કરેક્ટ, પરંતુ અલગ અલગ ક્ષારનો જે ગુણધર્મ હશે એ મિક્સ કર્યા પછી પણ ગુણધર્મ જાળવી રાખે છે, એને કહેવાય દ્વિક્ષાર. બરાબર છે. હવે આ બધું ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી, સમજાવું જ છું ખાલી. હવે અહીંયા આવીએ સંકીર્ણ. સંકીર્ણ જે આપણે બનાવ્યો તે સંકીર્ણ એટલે શું? કેન્દ્રીય ધાતુ આયન પ્લસ લિગેન્ડ. ખ્યાલ આવ્યો? પણ જ્યારે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતા બે કે તેથી વધારે ક્ષાર નથી લખતી, હું સંયોજન લખું, કેમ કે પછી કન્ફ્યુઝન થશે કે આ પણ ક્ષાર હતો આ પણ ક્ષાર હતો, બેન ભેગા કર્યા તો દ્વિક્ષાર જ મળે ને. એટલે શું મિક્સ કર્યું? સંયોજન. બરાબર ને? બે કે તેથી વધારે સંયોજનને ભેગા કરીએ ત્યારે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ ગુમાવીને નવો ગુણધર્મ ધરાવતું સંયોજન મળે તો એને શું કહેવાય? સંકીર્ણ. એક્ઝામ્પલ લખીએ. K4 FeCN6 અને K3 Fe. કયું સંયોજન લીધું મેં? ફેરસ સાયનાઇડ. ચાલો મને કયો, તમારે મને કહેવાનું છે ધન આયન કયો છે, ઋણ આયન કયો છે, ધાતુ આયન કયો છે ને લિગેન્ડ કયો છે. મેં શીખડાવી દીધું. ચાલો હું આંગળી મૂકું ને કહેવાનું આ શું છે? ધન આયન. આ હે ધાતુ આયન. એ ઋણ આયન ન્યા ના હોય, બ્રેકેટની ઓલી બાજુએ હોય ને આ આપણો કેન્દ્રીય ધાતુ આયન એટલે કે મેટલ, આ આપણું લિગેન્ડ અને આ આપણો ધન આયન. નેગેટિવ છે જ નહીં હો, પછી લખવાનું નહીં અલગથી. ચાલો બંને ઈ જ છે, કોઈ ફરક નહીં. તો આપણે આ A નંબરનું સંયોજન લીધું ને આ B નંબરનું સંયોજન લીધું. હવે આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ તો આમાં શું જોવા મળે છે કે આનું Fe3+ હશે અને આ થઈ જશે Fe2+. એટલે કે મૂળ ગુણધર્મ રહેતો નથી, ફરી જાય છે. ખ્યાલ આવે છે? ફેરોસાયનાઇડ અને ફેરીસાયનાઇડ ગુણધર્મ બદલાઈ જાય છે. સોરી, આ 2+ હતું ને આ 3+ છે. આ પોટેશિયમ ફેરોસાયનાઇડ અને આ છે પોટેશિયમ કેવું થઈ ગયું? ફેરી સાયનાઇડ. ખ્યાલ આવ્યો? તો અહીંયા મૂળ ગુણધર્મ રહેતો નથી, આવો થઈ જાય છે. પેલા કેવું હતું? Fe2+ હતું. હવે એક પોટેશિયમ મેં બાદ કરાવ્યો, કે જતો રહ્યો અહીંયાથી, તો કેવું થઈ ગયું? K4 માંથી કેવું થઈ ગયું? K3. ખ્યાલ આવે છે? તો આ Fe2+ હતું. કેવું હતું? 2+. ફેરોસાયનાઇડ હતું, પણ એ હવે કેવું થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ? Fe3+, એટલે કે ફેરીસાયનાઇડ થઈ ગયું. તો તમે જુઓ આનો અને આનો ચાર્જ બદલાઈ ગયો, એટલે ગુણધર્મ બદલાઈ જાય છે. તો આપણે શું મિક્સ કરાવીએ છીએ? દ્વિક્ષારમાં બે ક્ષાર મિક્સ કરાવીએ છીએ અને સંકીર્ણમાં આપણે બે સંયોજનને મિક્સ કરાવીએ તો શું જોવા મળે છે કે તે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ ગુમાવી દે છે અને નવો ગુણધર્મ મળે છે. ખ્યાલ આવી ગયું? હજી એક વસ્તુ, આને મેં બ્રેકેટમાં નથી લખ્યું જ નહીં, તો એ સંકીર્ણ સંયોજન નથી. કેવું છે? દ્વિક્ષાર છે. આને આપણે જોવાનું કે સ્ક્વેર બ્રેકેટ લખ્યું છે એટલે એ કેવું છે? સંકીર્ણ સંયોજન છે. ચાલો હવે કંઈ ડાઉટ હોય તો કયો.
ચાલો એક વ્યાખ્યા લખો ટેક્સ્ટ બુકમાં અથવા તો બુકમાં કે બંનેમાં જ્યાં લખ્યું હોય ત્યાં. મારા ખ્યાલથી 9.2 ની ઉપર લખો. 9.2 જ ક્યાં છે તમારું નેક્સ્ટ પેજ ઉપર, ત્યાં ઉપર વ્યાખ્યા લખો. સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે, સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે તટસ્થ અથવા તો ઋણ આયન, સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે તટસ્થ અથવા તો ઋણ આયન આપતા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની ભાગીદારી થઈને જે સંયોજન બને છે તેને સવર્ગ સંયોજન કહેવાય છે. આ 9.2 નો ફર્સ્ટ ટોપિક જે આપ્યો છે ને સવર્ગ સ્પીસીઝ, એની વ્યાખ્યા મેં તમને મારી રીતે લખાવી છે. શું કીધું છે મેં? ફરીથી એકવાર રીડ કરો મારા માટે વ્યાખ્યા. સંકીર્ણ એમ નહીં, મને સંભળાય એમ. ઓકે, તો સૌથી પહેલો શબ્દ કયો હતો આપણો 9.2 માં? પહેલી જ વ્યાખ્યા આપી છે સંકીર્ણ છે કે સવર્ગ છે? શું છે? હા, ટોપિક સવર્ગ સ્પીસીઝ, બરાબર ને? સવર્ગ સ્પીસીઝ. સવર્ગ એટલે શું? તો કે સંક્રાંતિ ધાતુ આયન છે, એની સાથે કોણ જોડાઈ છે? તો કે કાં તો આપણે ઋણ કહેશું અથવા તો આપણે તેને તટસ્થ કહેશું, ઓર આપણે એને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ દાતા. દાતા શું કામે? તો કે આપે છે. દાતા એટલે દેવાવાળું, દાન કરે છે, બરાબર? જ્યારે આની સાથે જોડાય છે તો એક સવર્ગ સ્પીસીઝ બને છે. આ 9.2 નો પહેલો ટોપિક સવર્ગ સ્પીસીઝ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? જેની વ્યાખ્યા મેં તમને લખાવી, બરાબર? કઈ વ્યાખ્યા લખાવી? તો કે સવર્ગની. તો કે સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે કોણ? તો કે ઋણ આયન હશે અથવા તો તટસ્થ હશે, અને ઋણ આયન અને તટસ્થને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ દાતા જોડાઈને જે બનાવે છે એને આપણે સવર્ગ કહેશું. શું કહેશું? સવર્ગ. તો પહેલી વ્યાખ્યા સમજાઈ ગઈ. સેકન્ડ વ્યાખ્યા કઈ આપી છે? મધ્યસ્થ પરમાણુ. કઈ આપી છે? આયન, બરાબર? ત્યાં લખી નાખો સંકીર્ણ ધાતુ આયન, એની બાજુમાં જ લખી નાખો. મધ્યસ્થ પરમાણુ ક્યાં લખ્યું છે? એની બાજુમાં લખી નાખો સંકીર્ણ ધાતુ આયન. કારણ કે આપણે એને કઈ રીતે ઓળખીએ છીએ? તો કે સંકીર્ણ ધાતુ આયન તરીકે ઓળખીએ છીએ. મધ્યસ્થ એટલે વચ્ચે, બરાબર ને? તો મધ્યમાં કોણ હોય? સંકીર્ણ ધાતુ આયન જ મૂકીએ જ ને આપણે મધ્યમાં. ખ્યાલ આવ્યો? જો હું એની વ્યાખ્યા વાંચું ને, સવર્ગ સ્પીસીઝમાં આપેલા પરમાણુ આયન કે જેની પાસે નિશ્ચિત સંખ્યામાં આયન, નિશ્ચિત એટલે કે ફિક્સ જ હશે, હે ને? લિગેન્ડ પણ ફિક્સ હશે ને ધાતુ આયન પણ ફિક્સ હશે. નિશ્ચિત સંખ્યામાં પરમાણુ આયન કે જેની પાસે નિશ્ચિત સંખ્યામાં ચોક્કસ ભૌમિતીય ગોઠવણમાં બંધિત હોય છે, જે પરમાણુ આયનને મધ્યસ્થ પરમાણુ આયન કહે છે. પણ આ લોકો મધ્યસ્થ પરમાણુ આયન કહે છે, આપણે એને શું કહીએ? સંકીર્ણ ધાતુ આયન હશે. ખ્યાલ આવી ગયો? આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? ચાલો ચોથા નંબરની લાઈનમાં મસ્ત એવા સંકીર્ણ સંયોજનો આપેલા છે. મને કયો ધાતુ આયન કયો છે? આમાંથી અંડરલાઈન કરવાનો હો. NaCl2H2O4 એમાંથી ધાતુ આયન કયો છે? Na. શું કામ? કારણ કે એક જ છે, એક જ, અને ધાતુ છે નિકલ. ઓકે, તો એને અંડરલાઈન કરી નાખો આપણે, હા કે ના? બાજુવાળું જોવો, COCl NH3 5
CO કોબાલ્ટ થયો આપણો. ઓકે, એના બાજુવાળો FeCN6 માં Fe એટલે કે આયરન. ચાલો ઉપરવાળું એક્ઝામ્પલ ફરીથી જોઈ લઈએ. સવર્ગવાળું, સવર્ગ સ્પીસીસ તો આખે આખી જ આપી છે. આમાં તો કોને અંડરલાઈન કરવું? આપણે કોઈને કરી શકીએ નહીં ને, કારણ કે આખે આખું જ સવર્ગ છે ને. એમાં તો લિગેન્ડ બી આવે ને ધાતુ આયન બી આવે. હવે થર્ડ નંબર 3 લિગેન્ડ. ક્યારને આપણે સમજીએ છીએ ને લિગેન્ડને. લિગેન્ડની બાજુમાં લખી નાખો ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે. નહીં, એક મિનિટ. સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની લખો. સી ની આ બાજુ જગ્યા છે બહુ બધી, જો અહીંયા છે ત્યાં લખી નાખો. સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની, સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની ખાલી ડી કક્ષકોમાં, ખાલી સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની ખાલી ડી કક્ષકોમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરનારને લિગેન્ડ કહે છે. જે ઋણ આયન અથવા તો તટસ્થ પરમાણુ હોય છે. લખાઈ ગયું. હવે લિગેન્ડના પ્રકાર ઘણીવાર પૂછાય છે, તો લિગેન્ડના પ્રકાર ડિસ્કસ કરીએ. એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડીને દાન કરે છે તો આપણે એને એકદંતીય લિગેન્ડ કહેશું. શું કહેશું? એકદંતીય લિગેન્ડ. બે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડીનું દાન થાય તો દ્વિદંતીય લિગેન્ડ. ત્રણ ઇલેક્ટ્રોનની જોડીનું દાન કરે તો ત્રિદંતીય લિગેન્ડ. અને ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડીનું દાન કરે તો બહુદંતીય લિગેન્ડ. તો તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય છે 3 માર્ક્સમાં કે લિગેન્ડની વ્યાખ્યા આપી તેના પ્રકાર સમજાવો અથવા તો તેનું વર્ગીકરણ સમજાવો, જે પણ ક્વેશ્ચન હોય તે. તો આપણે સૌથી પહેલા લિગેન્ડની વ્યાખ્યા આપશું. લિગેન્ડની વ્યાખ્યા અલગ અલગ રીતે આપણે સાચી જ લખવાની, પણ અલગ અલગ રીતે લખી શકીએ. કાં તો ટેક્સ્ટ બુકની લખો, કાં તો મેં લખાવી છે એ લખો, અથવા તો તમને ટાઈમે જે યાદ આવતી હોય એ લખો. તો શું થશે લિગેન્ડની વ્યાખ્યા? કે તટસ્થ અથવા તો ઋણ આયન. મેં શું લખાવ્યું? સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની ખાલી પડેલી ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની, ખ્યાલ આવી ગયો, જે ઋણ આયન અથવા તો તટસ્થ હોય. બરાબર, તો આ લિગેન્ડ થઈ ગયું. પછી આપણે આમ મસ્ત આમ 1 કરીને હેડિંગ લખશું, એકદંતીય લિગેન્ડ. પછી એની વ્યાખ્યા આપવાની. ખ્યાલ આવ્યો? જે લિગેન્ડ એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે. પોઈન્ટ નંબર 2 શું? દ્વિદંતીય લિગેન્ડ. જે લિગેન્ડ 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે. 3 ત્રિદંતીય લિગેન્ડ. જે લિગેન્ડ 3 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે. ચોથું નામ આવશે બહુદંતીય લિગેન્ડ. જે લિગેન્ડ 1 કરતા વધારે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે. મળી ગયા 3 માર્ક્સ, હે ને? મળી ગયા કે નહીં? આ 3 માં બી પૂછાઈ શકે સ્ટુડન્ટ્સ, 4 માં બી પૂછાઈ શકે. મોસ્ટ ઓફ 4 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. પછી તો ડિપેન્ડ કરે. તો આ હતું લિગેન્ડ અને તેનું પ્રકાર. ચાલો હવે સી વાળું લિગેન્ડ થોડુંક હું રીડ કરું છું, આપણે ધ્યાન આપીએ. વ્યાખ્યા હંમેશા એક જ રાખવાની કે 1 2 3 4. તો 4 વ્યાખ્યા એક સાથે યાદ રહી જાય, શબ્દ ફેરવવાના નહીં. ચાલો લિગેન્ડ સવર્ગ સ્પીસીઝમાં મધ્યસ્થ પરમાણુ આયન સાથે બંધિત આયન અથવા તો અણુને લિગેન્ડ કહે છે. આ સાદા આયન જેવા કે Cl-, નાના અણુઓ જેવા કે H2O અથવા તો NH3, મોટા આયન જેવા કે આપ્યું છે મારા ખ્યાલથી યુરિયા આપ્યું છે, અથવા તો યુરિયાનું જ બીજું રૂપ આપ્યું છે, અથવા
કયું? બૃહદ અણુઓ જેવા કે પ્રોટીન પણ હોઈ શકે છે, ગમે તે હોઈ શકે, પણ જેની સંખ્યા વધારે હોય ને એને આપણે લિગેન્ડ કહેવાનું. અને વધારે મોસ્ટ ઓફ કયું હોય? ઋણ. હવે આપણે જોવાનું H2O છે તો લિગેન્ડ, અમોનિયા છે તો લિગેન્ડ, Cl છે તો લિગેન્ડ, કારણ કે આ 3 તો જોઈ લીધા ને આપણે. જ્યારે લિગેન્ડ ધાતુ આયન સાથે એકાકી દાતા પરમાણુ દ્વારા બંધિત થાય છે તે લિગેન્ડને એકદંતી, અંડરલાઈન કરો, એકદંતી લિગેન્ડ. હવે આ એકદંતીની બાજુમાં આપણે વ્યાખ્યા લખી નાખીએ. શું લખીએ? જે લિગેન્ડ એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નું દાન કેન્દ્રીય ધાતુ આયનને કરે છે. જે લિગેન્ડ એક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કેન્દ્રીય ધાતુ આયનને કરે છે. બસ તેને શું કહેવાય? એકદંતીય. પછી એકની જગ્યાએ શું લખશું? જે લિગેન્ડ 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કેન્દ્રીય ધાતુ આયનને કરે છે તો એ કયું થઈ ગયું? દ્વિદંતીય. ચાલો અહીંયા યુની એકદંતીય લિગેન્ડનું એક્ઝામ્પલ કયા આપ્યા છે? Cl, H2O ને અમોનિયા. તો એ ત્રણેય કેવા પ્રકારના છે? એકદંતીય લિગેન્ડ છે. કેવા છે? એકદંતીય. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. જ્યારે લિગેન્ડ 2 દાતા પરમાણુઓ દ્વારા બંધિત થાય, 2 દાતા પરમાણુઓ દ્વારા બંધિત એટલે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે. શું કરે છે? તો આપણે અંડરલાઈન કરો, દાતા પરમાણુઓ દ્વારા, અને ઉપર લખી નાખો 2 પછી 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કેન્દ્રીય ધાતુ આયનને કરે છે. તો એ કેવું થઈ ગયું? દ્વિદંતીય થઈ ગયું. એક્ઝામ્પલ ઓક્ઝેલેટ C2O4, તેને દ્વિદંતીય. આપણે એક જ યાદ રાખીએ, C2O4 ને અંડરલાઈન કરો, ઓક્ઝેલેટ, કાં તો ડાયરેક્ટ લખવાનું ઓક્ઝેલેટ. બરાબર, એક એક્ઝામ્પલ યાદ રાખીએ. બધામાં એક એક યાદ રાખવાના, કારણ કે અલગથી પૂછાતું નથી. પછી જોઈએ તો લિગેન્ડને દ્વિદંતીય લિગેન્ડ કહે છે. અને જ્યારે અનેક, હવે ટ્રિપલ આપ્યું નથી પણ ટ્રિપલ લખવાનું છે પૂછાય તો એક્ઝામમાં. બરાબર છે? ઓકે. પછી એક જ લિગેન્ડમાં જ્યારે અનેક દાતા પરમાણુઓ એટલે કે એક કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે ત્યારે આપણે એને શું કહેશું? બહુદંતીય લિગેન્ડ. ઓકે. 2 નાઇટ્રોજન પરમાણુ અને 4 ઓક્સિજન પરમાણુ દ્વારા મધ્યસ્થ પરમાણુ સાથે બંધિત હોય. હવે ષટદંતીય. ષટદંતીય એટલે કે કેન્દ્રમાં 2 આવ્યા હોય. કેન્દ્રમાં જ્યારે 2 ધાતુ આયન હોય ને એને ષટદંતીય કહે. આની એક્ઝેક્ટ વ્યાખ્યા હું તમને કાલે લખાઈ દઈશ. આ થોડીક પહેલી લાગે છે મને. બરાબર. ચાલો, જ્યારે દ્વિ અથવા બહુદંતીય લિગેન્ડ તેના 2 અથવા વધારે દાતા પરમાણુને એક સાથે એકાકી ધાતુ આયનને બંધિત થવા કિલ્લેટ કહેવાય છે. ચાલો, આ ભી કાલે કરશું. કિલેટ પણ કાલે, એમ્બીડેન્ટેટ પણ કાલે. સવર્ગ આંક નીચે આ સી વાળું થોડુંક બાકી રાખ્યું છે, ડી ઉપર જાય, નીચે વાળું ડી જોવો, સવર્ગ આંક. સવર્ગ આંક એટલે શું? સહસંયોજક બંધની સંખ્યા એટલે સવર્ગ આંક. આવડે ને? તો ચાલો વ્યાખ્યા લખીએ એની આપણી જ રીતે. કેન્દ્રીય ધાતુ આયન, કેન્દ્રીય ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ ની વચ્ચેના બંધની સંખ્યાને, કેન્દ્રીય ધાતુ આયન અને લિગેન્ડ વચ્ચેના બંધની સંખ્યાને સવર્ગ આંક કહે છે.
અત્યારે તમારે બંધની સંખ્યા ગણવાની કે એક બંધ છે, 2 છે, 3 છે કે 4 બંધ રચાય છે. બરાબર. આ થઈ ગયું આપણું સવર્ગાંક. ચાલો ઉદાહરણમાં જુઓ PTCl6 તો એમાં કેટલા બંધ રચાય? ત્રીજી લાઈનમાં PTCl6 માં એમ ન હોય 3 ને 4 ને 5 બધુંય બોલી નાખો. 6 કારણ કે ક્લોરીન કેટલા છે તો ક્લોરીનને ફરતે બાજુએ ગોઠવવાના કે નહીં? ઓકે. એના પછીનું જુઓ નિકલ અને અમોનિયા કેટલા છે? 4. તો આનો સવર્ગાંક આવડી ગયું. ઈ જ લાઈનમાં 6 અને 4 FeC2 ફેરસ ઓક્ઝેલેટ છે. તો ઓક્ઝેલેટ કેટલા છે? 3. તો કેટલા થશે સવર્ગાંક? 6 થશે. દ્વિદંતીય છે. દ્વિદંતીય એટલે શું કે વધારે ઇલેક્ટ્રોન આપી દે છે. -3 માઇનસ લખ્યું છે ઉપર જુઓ. એની ઉપર શું લખ્યું છે? C2O4 3 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 3 માઇનસ. તો ઈ ત્રણેય ગણવાના ને આ ત્રણેય ગણવાના. ટૂંકમાં આપણો આન્સર કેવો હોવો જોઈએ? કાં તો 4 હોવો જોઈએ ને કાં 6 હોવો જોઈએ. જો 4 ના હોય ને તો 6 જ લખવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આમાં 3 છે એટલે 4 તો હોવાનું જ નથી. તો કેટલું થઈ ગયું? 6 થયું કારણ કે ઉપર 3 માઇનસ લખ્યું જ ને. બરાબર. પછીનું કયું છે? COEN3 તો એ બી કેટલું થશે? 6. ઉપર 3 પ્લસ નો ચાર્જ લગાડ્યો છે. ટૂંકમાં આપણો આન્સર 4 અથવા તો 6. 4 તો સિમ્પલ જ હોય છે. જે કોમ્પ્લિકેટેડ છે એ 6 વાળું. તો 6 લખવાનું. શું લખવાનું? 6. ચાલો એ સમજાઈ ગયું આપણને. હવે થોડુંક એક સવર્ગ આંક અને સંકરણ ને ભૌમિતિક રચના આપણે લખી નાખીએ. વિડીયો તો આપણે જોયું છે કે સવર્ગ આંક કયા કયા સિલેબસમાં છે આપણા? તો કે 4, 5, 6 મેઇનલી આપણે 6 અને 4 જોઈએ છીએ. તો 4 જ્યારે બી સવર્ગ આંક હોય એટલે કે બંધની રચના 4 થતી હોય તો સંકરણ હંમેશા 2 જ હશે. કાં તો sp3 સંકરણ હશે અને dsp2 સંકરણ હશે. જો sp3 સંકરણ હશે તો હંમેશા ભૌમિતિક રચના સમચતુષ્ફલકીય આવશે. એ કન્ફર્મ જ છે. અને સમચતુષ્ફલકીય આવી રીતે દોરાઈ છે અને આ બેન્ઝીનમાં જોયું તો આપણે કે CH4 એવી રીતે. બરાબર. પછી dsp2 સંકરણ છે તો સમતલીય સમચોરસ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે અને એક આ રીતે દોરાઈ છે. સમતલીય સમચોરસ આકાર મળે છે એટલા માટે. બરાબર છે. તો કેન્દ્રમાં મેં M લખ્યો છે એ મેટલ આયન છે અને ફરતે મેં L લખ્યા છે એટલે તે લિગેન્ડ છે. બરાબર. 5 એટલે કે સવર્ગ આંક જ્યારે 5 આવતો હોય તો sp3d એવી રીતે બને છે. ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ મેં અહીંયા દોર્યો છે. 5 બંધ બતાવ્યા છે. 6 માં sp3d2 પાછળ હોય અથવા તો આગળ હોય બંનેમાં ભૌમિતિક રચના સમાન જ આવે છે. અષ્ટફલકીય જે મેં અહીંયા ડ્રો કરી છે. નંબર ઓફ બંધ 1, 2, 3, 4, 5, 6. હવે આ કેવી રીતે ખબર પડે કે સંકરણનું 4 જ આવશે? તો કે આ 1s અને p3 છે તો આ 1 + 3 = 4 થશે. અહીંયા પણ d1 છે પ્લસ s1 છે ને p ના 2 એટલે ટોટલ હંમેશા 4 આવશે. થઈ ગયો સવર્ગાંક 4. પછી આ s1 છે લખ્યું નથી પણ 1 થાય ને +1 તો 3, 4, 5 તો આનો સરવાળો આવશે 5. થઈ ગયો સવર્ગાંક 5. 6 તો આ s1 + 3 + 2 તો થઈ ગયું 6. અહીંયા પણ 2 + 1 + 3 થઈ ગયું 6. તો આવી રીતે સરવાળો પ્રાપ્ત થાય છે. તો સવર્ગ આંક જ્યારે 4 થતો એટલે ગણવાનો કે 4 છે તો આ બેમાંથી એક જ હોવાનું છે કાં તો. અને એમાં પણ જો ડી કક્ષક ઉમેરેલી હોય એટલે કે 3D કક્ષકની વાત થતી હોય તો આ આવવાનું નથી કારણ કે ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન નહીં હોય. હા, જો ડી કક્ષક ખાલી રહેતી હશે તો આપણે આ આવી શકે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ મોઢે કરવાનું છે. આ આવડતું હશે તો જ આગળ ચેપ્ટર આવડશે, બાકી આવડવાનું નથી. અને આમાંથી મેઇનલી 4 માર્ક્સનો એક ક્વેશ્ચન પૂછાય છે જેમાં ક્વેશ્ચન શું હોય છે? ક્વેશ્ચન એવો હોય છે કે આપેલા સંકીર્ણ સંયોજનનું સવર્ગ આંક લખો તો એ આવડવો જોઈએ.
સંકરણ લખો ઈ આવડવું જોઈએ, ભૌમિતિક રચના દોરી બતાવો એટલે દોરતા પણ આવડવું જોઈએ એટલે 3 માર્ક્સ ઈ થયા, પ્લસ એની ચુંબકીય ચાક માત્રાની ગણતરી કરો સૂત્ર પ્રમાણે. તો તમને ઇલેક્ટ્રોનની રચના આવડતી હશે તો તમે ચુંબકીય ચાક માત્રા પ્રમાણે એને શું કહેશો, કાં તો તમે એને અનુચુંબકીય કહેશો અથવા તો તમે એને પ્રતિચુંબકીય. એટલે 4 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, બરાબર છે. એટલે આ બાય હાર્ટ કરી લેવાનું, બરાબર છે. ઓકે.